إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ہر قسم کی تعریف و توصیف بزرگی اور بڑائی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا، جنہی کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچا اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور نوازا۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا بیان فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، اس میں سے پہلا حصہ کیا ہے؟ شکر، اور دوسرا حصہ صبر۔ جب انسان کے اندر صبر اور شکر کی دونوں صفت پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ خود بخود اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عام آدمی کی بات نہیں کی، کسی جنرل پرسن کی بات نہیں کی، کسی نارمل آدمی کی بات نہیں کی،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ عجبا لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ، مومن کا ہر مسئلہ بہت ہی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اور وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ اس کے لیے بہتر ہے، چاہے وہ برا معاملہ ہو اچھا معاملہ ہو تو اسی کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ معاملہ اور یہ خوش نصیبی سوائے مومن کے کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا ہے وہ خوش نصیبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب مومن کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے، جب مومن کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب کبھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا وہ کسی آفت میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت وہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ جب مومن کسی خوشی نصیب ہونے پر شکر بجا لاتا ہے تو اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور جب کبھی مصیبت میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو تب بھی وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کے جو بھی معاملات ہوں گے، مومن کے جو بھی مسئلے ہوں گے، یہ اس کے لیے خیر کے باعث بن جاتے ہیں، چاہے وہ معاملہ اچھا ہو چاہے وہ معاملہ برا ہو، دونوں بھی مومن کے حق میں خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ لعلکم تشکرون۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو گنوانے کے بعد لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہم تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور تمام انبیاء کے سردار، جن کے پچھلے اور اگلے تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرمایا، وہ ہستی جن کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے مٹا دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم بھی یہ دعا کو پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی، اے میرے رب، لک شکارن، مجھے انتہائی شکر گزار نہیں، انتہائی یعنی انلیمیٹڈ، انتہائی شکر گزار، لک ذکارن، اور انتہائی ذکر کرنے والا، لک رہابن، اور انتہائی ڈرنے والا بنا۔ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا، 3 باتوں کی طرف۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے انتہائی شکر گزار بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے خوشی کی بات پہنچے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف میں ہو، آپ کو کوئی مصیبت آ جائے،
تو دونوں حالتوں میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی شکایت نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں. اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا ماحول, ہماری کیفیت, ہر گھر کے اندر یہی سوال, یہی پریشانی, یہی شکایت کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں, ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. انسان کے اندر جب شکر ادا کرنے کی صفت اور صبر کی صفت پیدا نہیں ہوتی, اس وقت تک اس کے گھر میں, اس کے مال میں, اس کی زندگی میں, اس کے رزق میں برکت نہیں آتی. ایک بات یاد رکھو, اگر آپ کے پاس اگر 10 روپیہ ہے, اگر اس پر آپ صبر کریں گے, اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزار بنو گے, میرا شکریہ ادا کرو گے, شکر بجا لاؤ گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العالمین کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں اس کا ڈبل آپ کو عطا کروں گا, اس کا دگنا عطا کروں گا. آج ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی انعامات کا شکر ادا کرے؟ کوئی بھی نہیں, الا ماشاء اللہ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم اپنی زندگی میں, اپنی کمائی میں, اپنے گھروں میں, اپنے رزق میں برکت لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو صفت نہیں ہے اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ پراپرٹی تھی, جائیداد تھے, مال و متاع تھا, لکھپتی تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پانی پی کر بھی, کھجور کھا کر بھی, پانی پی کر بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے تھے. آج ہم 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں, 3 وقت گرم گرم کھانا کھا رہے ہیں, اچھے سے اچھے گاڑی میں پھر رہے ہیں, اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں, اچھے سے اچھی عمدہ خوشبو لگا رہے ہیں, اچھے سے اچھا مشروب پی رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی صفت نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج جتنا ہمارے پاس بینک بیلنس ہے اس کا آدھا بھی نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے تھے, اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے تھے. اور زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی نعمتوں کا ناشکریہ نہیں کیا. یعنی اللہ رب العالمین جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں دی تھی ان کی ناشکری, ناقدری نہیں کیے. آج ہم لوگ ہر چیز کی ناقدری, ہر چیز کی ناشکری, ہر چیز میں کفر. اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم ناشکری کرو گے, اگر تم ناشکری کرو گے, بے قدری کرو گے, ان عذابی لشدید, یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ترین ہے, میرا عذاب بہت ہی سخت ترین ہے. یہاں اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بندوں سے, اپنے بندوں سے یہی چیز چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی نعمتوں کا شکر بجا لائے.
नेमतों का शुक्र बजा लाना इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे जगह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र रब्बी जअलनी लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन, इसका मतलब ये नहीं है। ये दुआई अल्फाज हैं, आप दुआ के जरिए भी शुक्र अदा कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा शुक्र अदा कैसा करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके। सिर्फ दुआ पढ़ने से शुक्र अदा नहीं होता। आप मुसलमान हैं, जुब्बा शरीफ पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, लंबी दाढ़ी छोड़े हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। आपके पास बहुत सारा माल है, बहुत सारे जायदाद हैं, नमाज नहीं पढ़ते, बैठे जगह लकल हम्द व लकल शुक्र रब्बी जअलनी लका शक्कारन पढ़ने से शुक्र अदा नहीं होता। शुक्र का पहला कदम क्या है? तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना सर झुकाना। जब तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना सर नहीं झुकाते, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी कमाई में, तुम्हारे माल में, तुम्हारी उम्र में, तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं देता। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं, या मुआज वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होते हुए क्या फरमाया? ऐ मुआज, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फ़क़ाल ऊसीका, और मैं आपको वसीयत करता हूँ, या मुआज ला तदअन्न फी दुबुरिन कुल्ली सलात, ला तदअन्न फी दुबुरिन कुल्ली सलात, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब सहाबी को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ते रहना, हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ते रहना। क्यों? इस दुआ के अंदर क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ को पढ़कर सुना रहे हैं। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। इस दुआ के अंदर एक मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से 3 चीजों के बारे में सवाल कर रहा है। 3 चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका, पहली चीज क्या है? जिक्र, याद करना। दूसरी चीज वो शुक्रिका, उसका शुक्र बजा लाना, उसका शुक्रिया अदा करना। वह हुस्न इबादतिक, और इबादत में खुशू और खुजू के बारे में। इन 3 चीजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ के अंदर हमें बता रहे हैं। अपने महबूब सहाबी को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम हर वक्त, हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ते रहना। क्यों? इस दुआ के अंदर 3 चीजों के बारे में एक मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर रहा है। एक हदीस में आता है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीनों हजरत जाबिर के घर तशरीफ लाए। हजरत जाबिर ने उन मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए चंद खजूर और पीने के लिए पानी रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन खजूरों को खाया और पानी पिया तो पीने के बाद उनसे क्या कहा? क़ियामत के दिन इन नियामतों के बारे में, जो भी तुम यहाँ रखे हैं ना, ये जो चीजें रखे हैं आप, इन चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा। क्या क्या थी यहाँ दस्तर पे? बिरयानी थी? नहीं थी। अच्छे से अच्छा खाना था? नहीं था। ठंडा पानी था? नहीं था।
चंद खजूर और प्याले में पानी। और इसी तरीके से दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो साथी हजरत उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी अबुल हैसम अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। जिस वक्त उन लोगों ने उस सहाबी के घर को गए तो सहाबी मौजूद नहीं थे, उनकी बीवी घर पर थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने उस सहाबी के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कहाँ हैं। तो उनकी बीवी ने जवाब दिया कि वो पीने के लिए पानी लाने गए हैं। उस दौर में तो पानी की किल्लत थी, पानी की मजबूरी थी, दूर दूर से पानी लेकर अपने घर लाना था पीने के लिए। तो बहरहाल वो पीने के लिए पानी लाने गए हैं। उतने में ही वो सहाबी आ गए, अबुल हैसम अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को लेकर अपने बाग में गए। ये कौन से सहाबी थे जो बहुत सारे खजूर के बागात और बहुत सारे बकरियों के मालिक थे। इस सहाबी के पास बहुत सारे बागात थे खजूर के, अनगिनत बागात थे, मालिक थे खजूर के बागात के, और बहुत सारी बकरियां भी थी। इन तमाम चीजों के वो सहाबी मालिक थे, ओनर थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को लेकर अपने बाग में लेके गए, बाग में, खजूर के बाग में। जब खजूर के बाग को पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इन तीनों को चादर बिछा के नीचे बिठा दिया बाग में। फिर खुद एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गए, खजूर का गुच्छा तोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। ठंडा पानी था उनके बाग में और खुद एक गुच्छा तोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। और जब उन्होंने नीचे उतरा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक खजूर का गुच्छा तोड़कर क्यों रखा मेरे सामने, इसको रखने की क्या जरूरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना क्या था कि हम तीन लोग हैं, चंद खजूर तोड़कर आप किसी पत्ते पर या किसी चटाई पर रख देते, उसी को खा लेते। तो उन्होंने क्या कहा, मैं ये बात पसंद करता हूं, मैं ये बात पसंद करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पसंद से जहां से चाहे वहां से तोड़कर खजूर खाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने, हजरत उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन खजूर को खाया, पानी पिया और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही। अगर हम उस बात पर गौर करेंगे, ठंडे दिल और दिमाग से उस बात पर गौर करेंगे, उसकी फिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर हमें ईमान क्या है, आखिरत क्या है, अल्लाह की नियामतों का शुक्र बजा लाना क्या है वो मालूम हो जाएगा। क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के दिन इन नियामतों के बारे में सवाल करेगा, इन नियामतों के बारे में तुमसे पूछेगा। कौन सी नियामतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी, क्या क्या मौजूद थी। पिंडाल डाले थे? नहीं। बड़ा पर्दा डाले थे? नहीं। झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे चटाई बिछाकर खजूर का गुच्छा तोड़ कर रखे और कुएं से ठंडा पानी निकाल कर रखा, यही नियामतें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं नियामतों के बारे में जब ये फरमाया कि क़ियामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, आज हम लोग
किन किन नियामतों से सैराब हो रहे हैं। आज हम लोग किन किन नियामतों से अपने आप को सैराब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकश की, अरदा अलैया रब्बी लियजअलली, अरदा अलैया रब्बी लियजअलली बतहा मक्का ज़हबन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे अर्ज किया कि मैं तुम्हारे लिए बतहा के पहाड़ को सोना बना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं मेरे रब बिल्कुल नहीं, मैं एक दिन सैराब होना चाहता हूं और एक दिन भूखा रहना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बताने का मकसद क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बोले कि मैं एक दिन सैराब होना चाहता हूं, एक दिन भूखा रहना चाहता हूं? मकसद क्या था? सय्यदुल मुरसलीन थे, तमाम अंबिया के सरकार थे, लीडर थे। मकसद यही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, मैं जब सैराब होता हूँ, अपने आप को तेरी नियामतों से सैराब कर लेता हूँ, मैं अपना पेट भर लेता हूँ, तो उस वक्त मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, तेरी हम्दो सना बयान करता हूँ। अगर मैं भूख से गिड़गिड़ाता हूँ, जब मुझे भूख लगती है, तो उस वक्त मैं सब्र करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये बात बोलने का मकसद यही था कि शुक्र बजा लाना और सब्र का मुजाहिरा करना। किन नियामतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अहादीस के अंदर बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के दिन इन नियामतों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। खजूर और पानी के बारे में आज हम क्या शिकायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया ही क्या है जिसका शुक्र बजा लाए। आप जो कपड़ा पहन रखा है, आप जो लिबास पहने हुए हैं, चाहे वो फटा ही क्यों ना हो, पुराना ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से वो तुम्हें मिला है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी मेहनत का फल है, ये कभी नहीं सोचना। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है हम लोगों पर। कपड़ों की बात दूर, खाने पीने की बात तो दूर, एक खुली निशानी मैं आपको बता दूं जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। खुली निशानी क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कपड़ों के बारे में इनकार कर सकता है इंसान, खाने के बारे में भी इनकार कर सकता, प्रॉपर्टी के बारे में भी इनकार कर सकता कि मेरी मेहनत की प्रॉपर्टी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह है, खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन और आसमान को किसने पैदा किया भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। आज कोई ये डिक्लेयर करके बता दे कि जमीन को और आसमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा नहीं किया, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी नहीं है, कोई है? कोई भी नहीं। क्यों? वो सब कुछ जानता है कि जो भी जमीन और आसमान में है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। ये नियमत आपको बस नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कई नियमतों के बारे में बयान फरमा रहा है कि तमाम की तमाम नियमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसलिए अता किया ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही चाहता है कि उसके बंदे उसके सामने सजदा रेज हों, उसका शुक्र बजा लाएं। तो लिहाजा खुलासतुल कौल यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, अपने रिस्क में, अपने माल में, अपनी कमाई में बरकत लाना चाहते हैं, तो हम हमारे अंदर सब्र और शुक्र की सिफत पैदा करनी चाहिए। इंशाअल्लाह पैदा करेंगे ना भाई?
انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پاس جو بھی اس کی نعمتیں ہیں ہر نعمت پر اس کا شکر بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔